Good morning. Today we can begin with the subtopic Human Circulatory System. Human circulatory system is also called as blood vascular system. Blood vascular system എന്നാണ് circulatory system നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. And the components of blood vascular system consist of heart, blood vessels and blood. Blood vessels, it has artery, vein, capillaries. The lower class lo padichittunde. When you consider about heart, human heart is a mesodermally derived organ. എന്താണ് ഈ mesoderm? നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബേസിസ് ഓഫ് ആനിമൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ജേം ലെയേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ കാണുന്നതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് 3 ജേം ലെയേഴ്സ്: എക്ടോഡേം, എൻഡോഡേം, മിഡിൽ മീസോഡേം. എക്ടോഡേമിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഓർഗൻസിലൊന്നാണ് സ്കിൻ എങ്കിൽ മീസോഡേമിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഓർഗൻസിൽ ഒന്നാണ് ഹാർട്ട്. So heart is a mesodermally developed organ. Human heart is a 4-chambered organ. It is located in the thoracic cavity. In നെഞ്ച് ഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ കാവിറ്റി, അകത്തുള്ള അറയെ എന്ത് വിളിക്കുക? thoracic cavity. എന്നാൽ അബ്ഡോമൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ഭാഗത്തെ എന്ത് വിളിക്കുക? abdominal cavity. It is located in the thoracic cavity in between the lungs. രണ്ട് സൈഡിലാണ് ലങ്സ്, അതിന് ഇടയിലാണ് നമ്മൾ ഹാർട്ടിനെ കാണുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബൈ റിബ്സ്. ഹാർട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? റിബ്സ് കൊണ്ടാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് 4-chambered ഹാർട്ട് ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ്ലി കവേർഡ് ബൈ എ തിൻ ഡബിൾ ലെയർഡ് മെംബ്രെയിൻ കോൾഡ് പെരികാർഡിയം. ഇതൊക്കെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ്. പെരികാർഡിയം എന്ന് പറയുന്ന തിൻ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെംബ്രെയിൻ ഹാർട്ടിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. And this is filled with a fluid called pericardial fluid. ഈ പെരികാർഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡുമാണ് ഹാർട്ടിനെ എക്സ്റ്റേണൽ ആസ് വെൽ ആസ് ഇന്റേണൽ പ്രഷറിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നത്. And when you consider the 4 chambers, the upper 2 chambers are known as atria or auricles, and the lower 2 chambers are known as ventricle. You can see the picture here. ഈ ചിത്രത്തിൽ വ്യക്തമായി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മുകളിലുള്ള 2 ചേമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഏട്രിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ലോവർ 2 ചേമ്പേഴ്സ് വി കോൾ ആസ് വെൻട്രിക്കിൾ. The 2 atria are separated by interatrial septum and the 2 ventricles are separated by interventricular septum. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നല്ലോ. And the 2 atria is separated from the 2 ventricles by means of atrioventricular septum. And you can see on this atrioventricular septum there are 2 openings. The right atria opens to the respective ventricle by an opening which is guarded by tricuspid valve. കണ്ടോ? റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇതാണ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ഹാർട്ട്, ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. For the right atria opens to right ventricle and this opening is guarded by a flap called a tricuspid valve. Similarly, the left atria opens to the respective ventricle and this opening is guarded by bicuspid valve or mitral valve. Bicuspid valve inde mattoru perana mitral valve. You can see the ventricles here. The right ventricle as well as the left ventricle, it has an opening at its base. Each ventricle has an opening at its base. The right ventricle opens to pulmonary artery and pulmonary vein, and the right ventricle opens through pulmonary artery and the left ventricle opens to aorta. Pulmonary artery എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, the human heart is 4-chambered. Here both pure blood and impure blood is completely separated, and right side of heart carries impure blood or deoxygenated blood, and left side of heart carries pure blood or oxygenated blood. അല്ലേ? ശുദ്ധരക്തം, ഈ സൈഡിൽ അശുദ്ധരക്തം, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അടങ്ങിയ അശുദ്ധരക്തം. So the impure blood from the right ventricle passes through pulmonary artery to lungs.
ഇവിടെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആർട്ടറി എപ്പോഴും ശുദ്ധരക്തമാണ്, പ്യുവർ ബ്ലഡാണ്, ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡാണ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ, പൾമിനറി ആർട്ടറി ക്യാരീസ് ഇംപ്യൂർ ബ്ലഡ്. Science has an exception, isn't it? And the left side of heart carries pure blood, and this pure blood from the left ventricle is carried by aorta. You know, aorta is the biggest blood vessel in our body, which carries pure blood to different parts of the body. Now, there's openings of both the ventricles. It is guarded by a valve called semilunar valves. Semilunar valves. അപ്പോൾ നമ്മൾ 4 വാൽവ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. 4 ഇടത്തിൽ വാൽവ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ. ഒന്ന് ഏട്രിയം വെൻട്രിക്കിളിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നിടത്തിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും. റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ട്രൈകസ്പിഡ് വാൽവ്, ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ബൈകസ്പിഡ് വാൽവ് അല്ലെങ്കിൽ മിട്രൽ വാൽവ്. പിന്നെ വെൻട്രിക്കിൾസിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് 2 വെൻട്രിക്കിളിൽ ഓരോ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട്, അത് ഗാർഡ് ചെയ്യുന്നത് സെമിലൂണാർ വാൽവ്സ്. ഈ വാൽവ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഇറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ്സ് ബാക്ക് ഫ്ലോ ഓഫ് ബ്ലഡ്. എന്താണ് ഈ ബാക്ക് ഫ്ലോ? അതായത് വെൻട്രിക്കിൾ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുള്ള ബ്ലഡ് പൾമനറി ആർട്ടറിയിലൂടെയും അയോർട്ടയിലൂടെയും പോകുമല്ലോ. ഈ വാൽവ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, വാൽവ് അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്ലഡൊക്കെ തിരിച്ച് വെൻട്രിക്കിളിൽ കയറും. തിരിച്ച് മേലോട്ടേക്ക് കയറുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദീസ് വാൽവ്സ് പ്രിവെൻറ്റ് ദ ബാക്ക് ഫ്ലോ ഓഫ് ബ്ലഡ്. Regarding the musculature of heart is made up of specialized muscles called as cardiac muscle. Heart is made up of specialized muscles called cardiac muscle. You can see the wall of atria as well as ventricle. ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഏട്രിയയുടെ വാളും വെൻട്രിക്കിളുടെ വാളും നോക്കൂ. The wall of ventricle is comparatively thicker than the wall of atria. ഏട്രിയയുടെ വാളിനേക്കാളും വെൻട്രിക്കുലാർ വാൾ തിക്കാണ്. എന്തിനാണിത്? ഡ്യൂറിങ് contraction, the ventricular contraction is with a higher pressure. So to tolerate this pressure, the wall of ventricle is thicker. കാര്യം മനസ്സിലായോ? The next subtopic is nodal tissues of heart. What are nodal tissues? Nodal tissues are specialized cardiac musculature. ഹാർട്ടിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം മസ്കുലാർ നോഡിനെയാണ് നമ്മൾ നോഡൽ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Upon a heart, on the right atria, right side of the upper part of right atrium, വലതുഭാഗത്തെ ഏട്രിയത്തിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മുകളിൽ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാം ഒരു നോച്ച്. And this notch is known as synatrial node or SA node. On the same atrium, ഈ റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിൽ തന്നെ at the lower side, കുറച്ചുകൂടെ താഴെ ഭാഗത്ത്, you can see another nodal tissue called atrioventricular node or AV node. ആദ്യം എന്തായിരുന്നു? SA node മുകളിൽ, റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിൻ്റെ മുകളിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ. റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് AV node, atrioventricular node. ഇത് 2 നോഡൽ ടിഷ്യൂസാണ്. അതൊരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് മസ്കുലേച്ചറാണ്, മസിൽ സെൽസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ്. ഫ്രം ദ AV നോഡ്, താഴെ കാണുന്ന ആ AV നോഡിൽ നിന്ന് ബണ്ടിൽ ഓഫ് നോഡൽ ഫൈബർ അറൈസസ്. ക്യാൻ സീ ദ പിക്ചർ ഹിയർ. ഒരു AV നോഡിൽ നിന്ന് ഒരു ബണ്ടിൽ ഓഫ് ന്യൂറൽ ഫൈബർ, നോഡൽ ഫൈബർ അറൈസസ്. ഇറ്റ് മൂവ്സ് ഡൗൺ ത്രൂ atrioventricular septum and moves down. While it moves down, it bifurcates into 2 branches, and again it reaches on the right and left ventricle. 2 ventriclesലേക്കാണ് ഇത് ബൈഫർക്കേറ്റ് ചെയ്ത് എത്തുന്നത്. From the ventricle, it again divides into branches called as Purkinje fibers. And this neural fiber, as well as its 2 branches, as well as this Purkinje fiber, together or collectively we call as bundle of His. ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പെർക്കിഞ്ച് ഫൈബേഴ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ SA നോഡ് കാണുന്നുണ്ട്, AV നോഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി, 2ൻ്റെ സ്ഥാനം മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി AV നോഡിൽ നിന്നാണ് ന്യൂറൽ ഫൈബർ അറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. താഴെ ഏട്രിയോവെൻട്രിക്കുലർ സെപ്റ്റത്തിലൂടെ തന്നെ വന്ന് താഴേക്ക് വന്ന് അത് ബൈഫർക്കേറ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് റെസ്പെക്റ്റീവ് വെൻട്രിക്കിൾസിലേക്ക് കയറുകയാണ് അല്ലേ. റെസ്പെക്റ്റീവ് വെൻട്രിക്കിൾസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബ്രാഞ്ച് ഔട്ട് ചെയ്യാണ്. ആ ബ്രാഞ്ചസിന് എന്താണ് പേര്? Purkinje fibers.
മൊത്തത്തിൽ ഈ ന്യൂറൽ ഫൈബറിനെയും അതിൻ്റെ 2 ബ്രാഞ്ചസിനെയും പെർക്കിഞ്ച് ഫൈബേഴ്സിനെയും ചേർത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ആ ഹാർട്ട്, it is auto excitable because there is no external stimulus. നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന് പുറത്ത് നിന്ന്, ബ്രെയിനിൽ നിന്നൊന്നുമല്ല ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലസ് പ്രധാനമായി കിട്ടുന്നത്. ഇവിടെ ഹാർട്ടിലുള്ള SA നോഡ്, സിനേട്രിയൽ നോഡിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇസ് ബിഗിനിങ് ഫ്രം ദ AV നോഡ് ഓഫ് ഹാർട്ട്. ആക്ഷൻ, ഹാർട്ട് ബീറ്റിനുള്ള ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എവിടെ നിന്നാണ് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്? SA നോഡിൽ നിന്ന്. And this, as a result of this action potential, the atrium undergoes contraction. Immediately after the action potential from SA node, another action potential is, the same action potential is caught by AV node, which passes through the neural fibers and through Purkinje fibers. The action potential is generated to the ventricles, which facilitate the ventricle to contract. SA നോഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഏട്രിയനെ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഈ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എവിടെ എത്തുന്നു? AV നോഡിൽ. AV നോഡിൽ നിന്ന് ആ ഫൈബേഴ്സ് വഴി പെർക്കിഞ്ച് ഫൈബേഴ്സിലൂടെ വെൻട്രിക്കിൾസിലേക്കും ഈ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്തുന്നതോടുകൂടി വെൻട്രിക്കുലാർ കോൺട്രാക്ഷനും ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ our heart is known as auto excitable. It is not undergoing its function from external, due to external stimulus. It is working based on the action potential originated from SA node. And each time, for each heartbeat, SA node generates about in a minute, SA node generates about 70 to 75 times of action potential. അല്ലേ, 70 മുതൽ 75 തവണ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഏകദേശം നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എത്ര തവണയാണ്? 72 ടൈംസ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ് അല്ലേ? 75 ടൈംസ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ്. സോ SA നോഡ് ഇസ് നോൺ ആസ് പേസ് മേക്കർ ഓഫ് ഹാർട്ട്. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാർട്ടിൻ്റെ പേസ് മേക്കർ എന്ന് SA നോഡ്. നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് വാട്ട് ഇസ് കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ. എന്താണ് ഒരു കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ? എന്തൊക്കെയാണ് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ചേമ്പേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിനകത്ത് നടക്കുന്നത് ഒരു കാർഡിയക് സൈക്കിളിൽ എന്ന് നോക്കാം. അറ്റ് ഫസ്റ്റ്, all the 4 chambers, that is the upper 2 auricles and lower 2 ventricles, are in relaxed state. 4 ചേമ്പേഴ്സും റിലാക്സ് ചെയ്ത അവസ്ഥയിലാണ്. That stage is known as joint diastole. Now, the blood from respective blood vessels, that is ഹാർട്ടിൻ്റെ ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ കുറിച്ച് 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഏട്രിയ, മുകളിലത്തെ 2 ഏട്രിയ, ഇത് റൈറ്റ് ഏട്രിയ, ഇത് ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയ. ഈ റൈറ്റ് ഏട്രിയയിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇംപ്യൂർ ബ്ലഡ് ആണ്. അത് വഹിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന 2 ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആണ് സുപ്പീരിയർ വീന കാവ, ഇൻഫീരിയർ വീന കാവ. ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയയിലേക്ക് വരുന്ന ബ്ലഡ് വെസലാണ് പൾമനറി വെയിൻ. ഇവിടെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പൾമനറി വെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇംപ്യൂർ ബ്ലഡാണ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നതെന്ന് അല്ലേ? പക്ഷേ ഹാർട്ടിൻ്റെ പൾമനറി വെയിൻ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് പ്യുവർ ബ്ലഡാണ്. അതൊരു എക്സെപ്ഷനാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പൾമനറി ആർട്ടറി ഹാർട്ടിൽ ക്യാരി ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു? ഇംപ്യുവർ ബ്ലഡാണ് അല്ലേ? ആർട്ടറി സാധാരണ പ്യുവർ ബ്ലഡ് ക്യാരി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു എക്സെപ്ഷൻ. ഓൾവേസ് സയൻസ് ഹാസ് എക്സെപ്ഷൻസ്. അപ്പോൾ സോ again, let us come back to the cardiac cycle. All the 4 chambers are in relaxed state called joint diastole. Now the blood from superior and inferior vena cava get fills to the right chambers, and from the pulmonary vein the pure blood reaches the left chamber or left atria, and at this time the tricuspid and bicuspid valve gets opened. So the blood from respective auricles moves down to respective ventricle. Now the SA node generates action potential. SA node right atriuminte mugalil കാണുന്ന SA node action potential generate ചെയ്യും. Immediately the auricle undergoes contraction. Auricles contract ചെയ്യും. This enhances the blood flow to ventricles by 30%. ആദ്യം തന്നെ റിലാക്സ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ബ്ലഡ് വന്ന് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതിനിടയിൽ ഓറിക്കിൾ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്ത ഉടനെ
30% ആ ഒഴുക്കിന് വേഗത കൂട്ടി. അങ്ങനെ വെൻട്രിക്കിൾസിലേക്ക് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കൂടുതലായി വന്നു. ദിസ് ഇസ് ഫോളോഡ് ബൈ an action potential at AV node. ഏട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലാർ നോഡിൽ ഒരു ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആ നെർവ് ബണ്ടിലൂടെ വന്നു പെർക്കിഞ്ച് ഫൈബേഴ്സ് വരെ എത്തും. അതായത് മൊത്തം ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ്സിലൂടെ ഈ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എവിടേക്കാണ് വരുന്നത്? വെൻട്രിക്കിൾസിലേക്ക്. ദിസ് പ്രൊമോട്ട്സ് വെൻട്രിക്കുലാർ കോൺട്രാക്ഷൻ. വെൻട്രിക്കുലാർ കോൺട്രാക്ഷൻ്റെ പേരാണ് വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോൾ. When ventricle undergoes contraction, due to the high pressure of ventricles, the tricuspid and bicuspid valve undergoes closed. Bicuspid and tricuspid valves close out. Because of this pressure in ventricle, the semilunar valves get opened. Ventricle pressure kondu semilunar valves open out. Now the blood in respective ventricles passes through pulmonary artery and aorta to the circulatory pathway. പൾമനറി ആർട്ടറി വഴിയും അയോർട്ട വഴിയും വെൻട്രിക്കിളിലുള്ള ബ്ലഡ് സർക്കുലേറ്ററി പാത്വേയിലേക്ക് പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം വെൻട്രിക്കിൾസിലുള്ള ബ്ലഡ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വെൻട്രിക്കിളിൻ്റെ പ്രഷർ ഫ്രീ ആവുമല്ലോ, പ്രഷർ കുറയും. വെൻ ദ വെൻട്രിക്കുലർ പ്രഷർ ഡിക്രീസസ്, ദി ട്രൈകസ്പിഡ് ആൻഡ് ബൈകസ്പിഡ് വാൽവ്സ് അഗെയിൻ ഷട്ട്. ട്രൈകസ്പിഡും അഗെയിൻ ഗെറ്റ് ഓപ്പൺ. ട്രൈകസ്പിഡ് ബൈകസ്പിഡ് വാൽവ് തുറന്നു വരും. ഇവിടെ പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും, ഈ വാൽവ്സ് രണ്ടും തുറക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അഗെയിൻ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ബ്ലഡ് ത്രൂ superior inferior vena cava and pulmonary vein to respective auricles or atria through ventricle. അങ്ങനെ വീണ്ടും സെക്കൻഡ് സൈക്കിൾ തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം മൊത്തത്തിൽ മനസ്സിലായോ? ഒരു കാർഡിയക് സൈക്കിളിൽ നടക്കുന്നത് ഒന്ന് ചുരുക്കി ചിന്തിക്കാം നമുക്ക്. ആദ്യം ഹാർട്ടിൻ്റെ 4 ചേമ്പേഴ്സ് ഓപ്പൺ ആണ്, ജോയിൻറ്റ് ഡയസ്റ്റോൾ. പിന്നെ ഹാർട്ടിലേക്ക് ഏട്രിയയിലേക്ക് ബ്ലഡ് വന്ന് വീഴുകയാണ്. ആ സമയത്ത് SA നോഡിൽ ഒരു ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ വരുന്നതോടുകൂടി ഏട്രിയം കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ബ്ലഡ് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് പോകും. പിന്നെ വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് ഒരു ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ വരുന്നത് AV നോഡ് വഴിയാണ്. അങ്ങനെ വെൻട്രിക്കിൾ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും. വെൻട്രിക്കിൾ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരു ഹൈ പ്രഷർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ വെൻട്രിക്കിളിൻ്റെ പ്രഷർ കൊണ്ട് ട്രൈകസ്പിഡ് ബൈകസ്പിഡ് വാൽവ് ക്ലോസ് ആവും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വാൽവ് ക്ലോസ് ആവുന്നത്? ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ ബാക്ക് ഫ്ലോ ഓഫ് ബ്ലഡ്. പിന്നെ വെൻട്രിക്കുലാർ കോൺട്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് സെമി ലൂണാർ വാൽവ് ഓപ്പൺ ആവും. അങ്ങനെ വെൻട്രിക്കിളിലുള്ള ബ്ലഡ് താഴേക്ക്, ബ്ലഡ് വെസൽസിലൂടെ താഴേക്ക് സർക്കുലേറ്ററി പാത്വേയിലേക്ക് പോകും. അങ്ങനെ വെൻട്രിക്കിളിൻ്റെ പ്രഷർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വെൻട്രിക്കിളിൻ്റെ പ്രഷർ ഫ്രീ ആവും, പ്രഷർ ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യും. പ്രഷർ കുറയുന്നതോടുകൂടി നമ്മളെ ട്രൈകസ്പിഡ് വാൽവും ബൈകസ്പിഡ് വാൽവും ഓപ്പൺ ആവും. വീണ്ടും എന്താവും? ബ്ലഡ് വന്ന് ഏട്രിയയിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യും. ഈ സൈക്കിൾ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് റിപ്പീറ്റഡ് ആൻഡ് ഈച്ച് സൈക്കിൾ വി കോൾ ആസ് കാർഡിയക് സൈക്കിൾ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാർഡിയക് സൈക്കിൾ നടക്കുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ടത് ഡയസ്റ്റോളും കാണുന്നുണ്ട്, സിസ്റ്റോളും. ഡയസ്റ്റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലാക്സ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ചേമ്പേഴ്സ്. സിസ്റ്റോൾ മീൻസ് കോൺട്രാക്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്. ഏട്രിയൽ കോൺട്രാക്ഷന് ഏട്രിയൽ സിസ്റ്റോൾ എന്ന് പറയും. വെൻട്രിക്കുലാർ കോൺട്രാക്ഷന് വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോൾ എന്ന് പറയും. എന്നാൽ വെൻട്രിക്കുലാർ റിലാക്സേഷൻ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? വെൻട്രിക്കുലാർ ഡയസ്റ്റോൾ. അപ്പോൾ ടു ബിഗിൻ വിത്ത് all the 4 chambers are in joint diastole stage. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹാർട്ട് ബീറ്റിൻ്റെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്, ജോയിൻറ്റ് ഡയസ്റ്റോളിലൂടെ. ഒരു കാർഡിയക് സൈക്കിൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് അബൌട്ട് 72 times per minute. ഒരു മിനിറ്റിൽ 72 തവണയാണ് ഒരു ആവറേജ്. അത് 70 തൊട്ട് 75 വരെ ആകും. സോ ആ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് അബൌട്ട് 72 times per minute. ഒരു മിനിറ്റിൽ 72 തവണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാർഡിയക് സൈക്കിൾ എത്ര നേരം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും? അബൌട്ട് 0.8 seconds. ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ഇല്ലേ, അത് മൊത്തം ഒരു കാർഡിയക് സൈക്കിളാണ്. അത് 0.8 second വരെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇൻ എ കാർഡിയക് സൈക്കിൾ our ventricle pumps about 70 ml of blood. ഒരു പമ്പിങ്ങിൽ വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് 2 വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്നും ഈച്ച് വെൻട്രിക്കിൾ പമ്പ്സ് അബൌട്ട് 70 ml of blood.
70 ml ബ്ലഡ് ആണ് പുറത്തേക്ക് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് വോളിയം ഓഫ് ബ്ലഡ് വി കോൾ ആസ് സ്ട്രോക്ക് വോളിയം. ഈ വോളിയത്തിനാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? സ്ട്രോക്ക് വോളിയം. സോ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കാർഡിയക് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ, ഇഫ് യു മൾട്ടിപ്ലൈ ദ സ്ട്രോക്ക് വോളിയം വിത്ത് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹാർട്ട് ബീറ്റ് 72 ആണ്, പക്ഷേ ചിലർക്ക് 70 ആവാം, ചിലർക്ക് 75 വരെ ആവാം. ഇറ്റ് റേഞ്ചസ്, ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ പേഴ്സൺ ആൻഡ് ഹിസ് ഹെൽത്ത്. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രോക്ക് വോളിയത്തിനെ നമ്പർ ഓഫ് ഹാർട്ട് ബീറ്റും ചേർത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് കാർഡിയക് ഔട്ട്പുട്ട്. ഇൻ എ ഹെൽത്തി പേഴ്സൺ ഓൺ ആൻ ആവറേജ് വി ഹാവ് about 5000 ml. കാർഡിയക് ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയാണ് വരുന്നത്? ഏകദേശം 5000 ml, ദാറ്റ് ഇസ് 5 liters കാർഡിയക് ഔട്ട്പുട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു അത്ലറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്ലറ്റ്സിന് കാർഡിയക് ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു നോർമൽ പേഴ്സണിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. സോ എക്സസൈസസ് ഇൻക്രീസസ് ദ ഹെൽത്ത് ഓഫ് യുവർ ഹാർട്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എക്സസൈസിലൂടെ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഹെൽത്ത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ബ്ലഡ് ഫ്ലോ as well as circulation can be enhanced by regular exercise. Now I am going to discuss what is ECG. ECG is electrocardiogram. Machine de perana electrocardiogram. From this machine you can get the output electrocardiograph. Rendu ECG thane. And this graph is the representation of electrical activity of our heart. ഹാർട്ടിൻ്റെ ഒരു കാർഡിയക് സൈക്കിളിലുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയെ ഡിപ്പിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ECG. This machine has 3 leads. One lead is connected upon our wrist, the 2 leads upon the ankles, and 1 lead for a detailed examination it can be connected upon a chest. ചെസ്റ്റിലും കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. And the electrical activity of a heart is depicted in the form of a graph called electrocardiograph. A standardized electrocardiograph is given here. Please see here. You can see the electrocardiograph. In this picture, you can see points or labeled parts P, Q, R, S and T. The point P or a wave-like part on P, it shows electrical excitation of atria. QRS, it shows ventricular contraction. Ventricle contract ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു റീഡിംഗ് ആണ് ആ കാണിക്കുന്നത്. പിക്ചർ ഫോമുല, ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. T is the return of ventricles to normal stage. T എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? Return of ventricles to normal stage. So any deviation in this pattern, ഇതൊരു നോർമൽ ഹെൽത്തി ഹാർട്ടിൻ്റെ പിക്ചറാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വേരിയേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷോസ് ദർ ഇസ് സം കാർഡിയക് ഡിസീസ്, ദർ ഇസ് an abnormality in the heart functioning of that person. And this is a very good clinical observation. ക്ലിനിക്കൽ പർപ്പസിൽ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഹാർട്ടിൻ്റെ ഹെൽത്തിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കാർഡിയക് സൈക്കിളിൻ്റെ റീഡിംഗ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ഇലക്ട്രോകാർഡിയോഗ്രാഫ്. അടുത്തതായി ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. 10th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചതിൻ്റെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഹയർ ലെവൽ തന്നെയാണ് ഈ ടോപ്പിക്കും. യു നോ, ഇൻ ഹയർ ആനിമൽസ് ലൈക്ക് ബേർഡ്സ് ആൻഡ് മാമൽസ്, the pure blood and impure blood is completely separated because we both have 4-chambered heart. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ. ഈ പ്യോർ ബ്ലഡും ഇംപ്യോർ ബ്ലഡും പൂർണ്ണമായി സെപ്പറേറ്റ് ആയി നിൽക്കുന്ന 4 ചേമ്പേർഡ് ഹാർട്ടുള്ള ഈ ജീവികളിലൊക്കെ we observe double circulation. What is double circulation? Here the circulation consists of 2 steps. One is systemic circulation, the other one is pulmonary circulation. സിസ്റ്റമിക്, സിസ്റ്റമ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൽ നിന്നറിയാം ഹോൾ ബോഡി. ഈ സർക്കുലേഷൻ വഴി, സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ വഴി ബ്ലഡ് ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഐ മീൻ പ്യോർ ബ്ലഡ്. ഓക്സിജൻ ക്യാരി ചെയ്ത ബ്ലഡ് മൊത്തം ശരീരത്തിലേക്ക് പോയി ഓരോ സെല്ലിലും ഇവിടെ ഓക്സിജൻ എത്തിച്ചു കൊടുക്കും. സെല്ലിൽ നിന്നുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ബ്ലഡ് വീണ്ടും ഹാർട്ടിലേക്ക് വരും. എന്നാൽ ഈ ഇംപ്യോർ ബ്ലഡിനെ ഹാർട്ട് പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ
ഇംപ്യൂർ ബ്ലഡിനെ ക്യാരി ചെയ്ത് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാനല്ലോ. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വിട്ടുകൊടുത്ത് ഓക്സിജൻ എടുക്കുന്ന ഏത് അവയവത്തിൽ നിന്നാണ്? ലങ്സിലേക്ക് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇംപ്യൂർ ബ്ലഡ് ഹാർട്ട് പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലങ്സിൽ പോയി അത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വിട്ടുകൊടുത്തു ഓക്സിജൻ എടുത്തുകൊണ്ട് തിരിച്ച് ഹാർട്ടിലേക്ക് വരുന്നതാണ് പൾമനറി സർക്കുലേഷൻ. പൾമനറി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ലങ്സ് എന്നാണ്. സോ ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 2 steps. One is systemic circulation, other one is pulmonary circulation. You can see the flow chart here. ഇതൊന്ന് ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടി സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ എന്താണ്, അതിൻ്റെ റൂട്ട് ഏതാണ്, പൾമനറി സർക്കുലേഷൻ ഏതൊക്കെ വഴിയാണ് പോകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഉണ്ട്. See here. The flow chart shows pulmonary circulation. In pulmonary circulation, the right atrium carries impure blood to right ventricle. Then through pulmonary artery it moves to lungs. From lungs the blood gets oxygenated and the pure blood or oxygenated blood comes through pulmonary vein to left atrium. ഇതാണ് പൾമനറി സർക്കുലേഷൻ. ഇനി സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ്റെ പാത ഒന്ന് നോക്കാലോ, ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട്. See the flow chart here. The systemic circulation, it begins from left ventricle. The pure blood moves through aorta and it reaches different body tissues. From body tissues, it carries carbon dioxide. So the impure blood moves through vena cava and it reaches right atrium. അപ്പം നിങ്ങൾ സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷനും കണ്ടു, പൾമനറി സർക്കുലേഷനും കണ്ടു. ഇങ്ങനെ 2 തരം സർക്കുലേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സർക്കുലേഷനെ എന്ത് വിളിക്കാം? ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദിസ് വി ഹാവ് സം സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സർക്കുലേറ്ററി പാത്വേ ടു ഇൻ അവർ ബോഡി. വൺ ഇസ് ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം. ഹിയർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ബ്ലഡ് വെസൽ ക്യാരീസ് ബ്ലഡ് ഫ്രം ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ ടു ലിവർ. ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ നിന്ന് ലിവറിലേക്ക് എത്തുന്നു ബിഫോർ ഇറ്റ് റീച്ചസ് പൾമനറി സർക്കുലേഷൻ. സർക്കുലേറ്ററി പാത്വേയിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ ലിവറിലേക്ക് ഒരു സർക്കുലേറ്ററി പാത്വേ ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം. വൺ മോർ പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം ഇസ് ദ കൊറോണറി സർക്കുലേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സർക്കുലേഷൻ. ഹിയർ ദ ബ്ലഡ് വെസൽ സപ്ലൈ ബ്ലഡ് ടു ദ മസിൽസ് ഓഫ് ഹാർട്ട്. ഹാർട്ടിൻ്റെ മസിൽസിലേക്ക് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സർക്കുലേറ്ററി പാത്വേനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? കൊറോണറി സർക്കുലേഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ പഠിച്ചു, പൾമനറി സർക്കുലേഷൻ പഠിച്ചു, അതിന് പുറമെ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിനെ പഠിച്ചു. എന്താണ്? ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം ആൻഡ് കൊറോണറി സർക്കുലേഷൻ. ഇനി ഒരു ചെറിയൊരു സബ് ടോപ്പിക്, റെഗുലേഷൻ ഓഫ് കാർഡിയക് ആക്ടിവിറ്റി. എങ്ങനെയാണ് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത്? പിന്നെ മെഡുല ഒബ്ലോങ്കേറ്റ ഓഫ് ബ്രെയിൻ. ബ്രെയിനിൻ്റെ മെഡുല ഒബ്ലോങ്കേറ്റ ഏതാണെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇറ്റ് ഹാസ് specialized structure which controls heartbeat. A neural structure which controls heartbeat. Then our heart, I told you, it is myogenic heart. We have nodal tissues which controls heartbeat. Nodal tissue ഉണ്ട്, മെഡുല ഒബ്ലോങ്കേറ്റയിൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂ ഉണ്ട്. ഇതും ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഇതിനു പുറമെ you might have learned in 10th standard about autonomous nervous system. Consists of sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. ഒരു നായ ഓടി വരുന്നു, അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ടെൻഷൻ ആവും അല്ലേ? ഉടനെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഹാർട്ട് ബീറ്റ് റേറ്റ് എൻഹാൻസസ്. ഇറ്റ് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം. നായ തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമോ? നോ, നമ്മളൊരു കം ഡൗൺ ആവും അല്ലേ? ആ സമയത്ത് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നോർമലൈസ്ഡ് ആവും. This is controlled by parasympathetic system. So the functions of heart or the cardiac output or the cardiac cycle is controlled by sympathetic system as well as parasympathetic system. Sympathetic system enhances heartbeat rate. Parasympathetic system reduces or normalizes heartbeat rate. Besides these, there are some medullary hormones, epinephrine, norepinephrine. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ 10th പഠിച്ച ഇതിന് മറ്റൊരു പേരാണ് അഡ്രിനാലിൻ ആൻഡ് നോർ അഡ്രിനാലിൻ. അതുതന്നെയാണ് എപ്പിനെഫ്രിൻ, നോർ എപ്പിനെഫ്രിൻ. ദീസ് ആർ മെഡുലറി ഹോർമോൺസ്. മെഡുല, അഡ്രിനാൽ മെഡുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അഡ്രിനാൽ ഗ്ലാൻഡ്, കിഡ്നിയുടെ മുകളിലുള്ള അഡ്രിനാൽ ഗ്ലാൻഡിൽ അഡ്രിനാൽ മെഡുല ആൻഡ് കോർട്ടെക്സിൽ മെഡുല സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസ് ആണ്
epinephrine and norepinephrine. These hormones controls cardiac cycle. ഈ ഹോർമോൺസ് കാർഡിയക് സൈക്കിൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിനെ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ബാധിക്കുന്ന ചില അസുഖങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. അതിലൊന്നാണ് കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ്, CAD, അല്ലെങ്കിൽ അഥീറോസ്ക്ലീറോസിസ് എന്ന് പറയും. ഇത് 10th പഠിച്ചെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത്. ഇത് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബ്ലഡ് വെസലിൻ്റെ വാള്, ദ ഇന്നർ വാൾ ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽ മേ ഗെറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് വിത്ത് കാൽഷ്യം, ഫാറ്റ് ഓർ കൊളസ്ട്രോൾ ഓർ സം മിനറൽസ്. ഈ മിനറൽ ഡെപ്പോസിഷൻ കൊണ്ടോ മറ്റോ, കാൽഷ്യം ഡെപ്പോസിഷൻ കൊണ്ടോ മറ്റോ, ഈ ഇന്നർ വാൾ ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽ ഗെറ്റ്സ് തിക്കൻഡ്, ഓർ ദ ലുമൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽ, ലുമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഈ ബ്ലഡ് വെസലിൻ്റെ ക്യാവിറ്റി, the lumen of blood vessel get narrowed, so it enhances the blood pressure, no? അപ്പോൾ ഈ ഒരു അസുഖത്തെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അഥീറോസ്ക്ലീറോസിസ്. അതേപോലെ ഹാർട്ടിനെ ബാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു അസുഖമാണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ. ഹാർട്ടിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് അല്ലേ, അതറിയാം നിങ്ങൾക്ക്. പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ആൻജിന പെക്ടോറിസ്, സഫീഷ്യൻ്റ് ഓക്സിജൻ. ആൻജിന പെക്ടോറിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസുഖമാണ്, ഹാർട്ടിനെ, ഹൃദയത്തെ ബാധിക്കുന്നത്. സഫീഷ്യൻ്റ് ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ ഇല്ലാതെ വരിക, ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് യു മേ ഫീൽ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ വരുന്ന ഈ ഒരു ഘട്ടമാണ്, ഈ ഒരു അസുഖമാണ് ആൻജിന പെക്ടോറിസ്, or simply we call angina. Another disease which is reported on heart is heart failure. Heart failure may cause due to heart congestion or lung congestion. കൃത്യമായ ശ്വാസം ഇല്ലാതെ ശ്വാസം മുട്ടുന്ന അവസ്ഥ, അല്ലെ ഹാർട്ടിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു കൺജഷൻ കൊണ്ട് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ വരാം. ആൻഡ് ഹിയർ ദ pumping of heart may decline or effective pumping of blood may get reduced. അതാണ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്താണ്? ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഈ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിനെയാണ് കാർഡിയക് അറസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അത് സഫീഷ്യൻ്റ് ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ മസിൽസ് വീക്കാവും, അങ്ങനെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് സഡൻലി സ്റ്റോപ്പ് ആവും. അതാണ് കാർഡിയക് അറസ്റ്റ് ഓർ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്. ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും കാർഡിയക് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ബ്ലഡ് പമ്പിങ് കൃത്യമായി നടക്കാതെ വരിക, അതൊന്ന് വീക്കാവുക. ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അല്ലെ കാർഡിയക് അറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഡൻ സ്റ്റോപ്പേജ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. This chapter is over. Circulatory pathways chapter is over. Thank you for listening this class. Thank you.